بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی ظریف اور شوخ طبیعت کے مالک تاریخی کردار ملا دو پیازہ کے متعلق بتائیں گے۔ ملا دو پیازہ کون تھے؟ شہنشاہ اکبر کے دربار میں ان کا عہدہ کیا تھا؟ انہیں دو پیازہ کیوں کہا جانے لگا؟ دوستو، ملا دو پیازہ کا اصل نام ابو الحسن تھا۔ وہ سن 1542 میں مکہ مکرمہ کے نواحی شہر طائف میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی نہایت ظریف یعنی مذاق سے بھرپور اور شریر طبیعت کے مالک تھے۔ اسکول میں بھی ان کی شرارتیں کافی مشہور تھیں۔ ایک بار انہوں نے اپنے ہم جماعت کی کتاب اپنے استاد کے بستے میں چھپا دی۔ استاد کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جس کے بستے سے کتاب ملے گی اس کا منہ کالا کیا جائے گا۔ پھر ابو الحسن سیاہی کی دوات لے کر کھڑے ہو گئے۔ سب بچوں کے بستے دیکھ لینے کے بعد کتاب نہ ملی تو ابو الحسن نے کہا، استاد محترم کا بستہ رہ گیا ہے، وہ بھی دیکھنا ہوگا۔ جب استاد محترم کا بستہ دیکھا گیا تو اس میں سے کتاب نکل آئی۔ اب ابو الحسن آگے بڑھے اور فرمایا، جی استاد محترم، میں سیاہی اور دوات لے آیا ہوں، اب آپ بتائیں کیا حکم ہے؟ ابو الحسن بچپن میں ہی ماں باپ کی ناچاکی کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے اور اپنے والد کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی قافلے کے ساتھ ایران جا پہنچے۔ کچھ عرصہ کے بعد مغل شہنشاہ ہمایوں کے قافلے کے ساتھ ہندوستان چلے آئے۔ ابو الحسن عربی تھے اور قرآن پاک کی تلاوت بہت اچھی کر لیتے تھے۔ جلد ہی انہیں دہلی کی ایک مسجد میں امامت کا موقع مل گیا۔ ابو الحسن اپنی شوخ اور چنچل باتوں کی وجہ سے محفلوں میں جلد ہی کافی مشہور ہو گئے۔ ایک بار شہنشاہ اکبر کے بہت ہی قریبی ساتھی نے ابو الحسن کو دعوت میں بلایا۔ وہاں دعوت میں ہندوستان کی مشہور ڈش دو پیازہ تیار کروائی گئی۔ ابو الحسن کو یہ ڈش اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ آئندہ صرف اسی دعوت میں شریک ہوں گے جس میں دو پیازہ موجود ہو۔ اسی نسبت سے لوگ اب ابو الحسن کو ملا دو پیازہ کے نام سے پکارنے لگے۔ اپنی اسی شوخ طبیعت کی وجہ سے ملا دو پیازہ کو بہت جلد ہی شہنشاہ اکبر نے انہیں دربار میں بلوا لیا۔ شروع میں انہیں عام سا عہدہ دیا گیا مگر جلد ہی وہ اکبر شہنشاہ کے مصائب خاص بن گئے۔ ایک بار شہنشاہ اکبر نے ملا دو پیازہ سے پوچھا، کوئی ایسا کام بتاؤ کہ نیکی میں بدی ہو جائے۔ ملا نے کچھ دیر سوچا، پھر کہنے لگے، مجھے بھوک لگی ہے، میں پہلے کھانا کھا لوں۔ شہنشاہ نے فوراً کھانا پیش کرنے کا حکم دیا تو ملا دو پیازہ وہ کھانا لے کر گھر جانے لگے۔ شہنشاہ نے کہا، گھر جا کر کھانا نہیں کھانا بلکہ یہیں کھانا کھا کر ہمارے سوال کا جواب دو۔ پھر کھانا کھانے کے بعد ملا گھر جانے لگے۔ شہنشاہ نے پھر کہا، کھانا کھا لیا ہے، اب ہمارے سوال کا جواب دو۔ ملا نے فوراً عرض کیا، میں جواب دے چکا ہوں۔ شہنشاہ نے کہا، ہمیں تو کوئی جواب سنائی نہیں دیا، آپ نے کھانا کھلا کر نیکی کی اور مجھے کھانا ساتھ لے جانے سے روک کر بدی کر دی، یہی نیکی میں بدی ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ نہایت شرمندہ ہوا۔ ایک بار کسی شخص نے نیا مکان بنوایا تو اس نے بیربل اور ملا دو پیازہ دونوں کو دعوت پر مدعو کیا۔ دعوت سے واپسی پر راجہ بیربل نے کہا، مکان تو اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، لیکن دروازہ بہت چھوٹا ہے، اس میں سے مردہ کی چارپائی نکالنا بھی مشکل ہے۔ ان صاحب کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس شخص نے ملا دو پیازہ سے شکایت کی۔ ملا نے کہا، بیربل تو بے وقوف ہے، تم فکر نہ کرو، دروازہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کے پورے خاندان کے جنازے بآسانی سے یہاں سے نکالے جا سکتے ہیں۔ مزہ آیا۔ ایک بار ملا نیچی نگاہ کر کے کہیں جا رہے تھے، راستے میں راجہ بیربل مل گئے۔ کہنے لگے، ملا جی نگاہ نیچی کر کے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ملا نے جواب دیا، میرا باپ گم ہو گیا ہے، وہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ راجہ بیربل نے شرارت سے کہا، اگر میں ڈھونڈ دوں تو کیا دو گے؟ ملا نے فوراً جواب دیا، اگر تم نے ڈھونڈ لیا تو میرا باپ آج سے تمہارا۔ مزہ آیا۔ ایک اور بہت ہی مشہور لطیفہ ہے۔ ملا دو پیازہ کی شہرت کا سن کر ایک ایرانی عالم دلی پہنچے۔ اس ایرانی عالم کے کہنے پر دربار میں دونوں کی ذہانت کا مقابلہ طے پایا۔
उस मुकाबले में दोनों फरीकैन ने इशारों की ज़बान में बातें करना थी। ईरानी आलम ने पहल की और एक उंगली उठाई, जिसके जवाब में मुल्ला दो प्यादा ने 2 उंगलियां उठाईं। आलिम ने हथेली आगे की तो मुल्ला ने मुट्ठी बनाकर आगे कर दी। आलिम ने मुर्गी का एक अंडा ज़ाहिर किया तो मुल्ला ने प्याज आगे रख दिया। ये सब देखकर ईरानी आलिम बहुत मुतासिर हुआ और हार मान ली। वो हार मानकर वापस ईरान पहुंचा तो लोगों ने पूछा, मुकाबला कैसा रहा? उसने जवाब दिया, मैंने मुल्ला दो प्यादा के आगे एक उंगली उठाई कि अल्लाह एक है, तो उसने 2 उंगलियां उठाईं, जिसका मतलब ये था कि एक मुसलमान के लिए अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। फिर मैंने हथेली आगे करके कायनात की तरफ वसी की तो उसने मुट्ठी बनाकर दिखाई कि कायनात जितनी भी वसी हो सब अल्लाह के कब्ज़े में है। फिर मैंने अंडा सामने रखा कि दुनिया अंडे की तरह गोल है, तो उसने प्याज सामने रख दिया कि ज़मीन गोल है लेकिन आसमान इस प्याज की परतों की तरह तह बतह हैं। उधर शहनशाह ने जब मुल्ला से मुकाबले के बारे में पूछा तो मुल्ला ने दूसरी कहानी सुनाई। मुल्ला ने कहा, ईरानी आलम ने उंगली दिखाकर कहा था कि मैं तुम्हारी आँख फोड़ दूंगा। मैंने 2 उंगलियां दिखाकर कहा कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। फिर उसने हथेली दिखाकर कहा, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। तो मैंने मुक्का दिखाकर कहा कि मैं मुक्का मार दूंगा। फिर उसने अंडा दिखाया, मैंने प्याज निकाल कर रख दिया कि दोनों को इकट्ठा पकाया जाए तो कैसा रहेगा। ये सुनकर शहनशाह बहुत हंसा और मुल्ला की जहानत की दाद दी। एक बार शहनशाह अकबर ने मुल्ला से कहा कि कोई ऐसी शरारत करो जो आज तक किसी ने ना की हो। मुल्ला ने 2 दिन का वक्त मांगा, लेकिन 2 दिन के बाद भी वो शरारत ना कर सके। बादशाह ने नाराज़ होकर मुल्ला को शहर से निकाल दिया। मुल्ला एक गांव में चले गए और अपनी दाढ़ी मूंछ मंडवा कर एक ऊंचे टीले पर सफ़ेद लिबास पहनकर बैठ गए। कुछ लोगों ने उन्हें इस हालत में देखा तो उसे अल्लाह वाले बुजुर्ग समझे। जल्द ही ये खबर शहनशाह के दरबार में पहुंची। शहनशाह अकबर एक रोज़ शहर से बाहर किसी जगह जा रहे थे कि रास्ते में उसी जगह से उनका गुज़र हुआ जिस टीले पर वो बुजुर्ग बैठा हुआ था। शहनशाह अकबर जब वहाँ पहुँचे तो मुल्ला ने उनसे कहा, मैं एक फ़रिश्ता हूँ और मैं आपको जन्नत का लिबास ज़ेब-ए-तन करवा सकता हूँ, लेकिन उस लिबास की ये ख़ास बात है कि ये किसी बद किरदार को नज़र नहीं आता। बादशाह बहुत खुश हुआ और वो लिबास पहनाने की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलने के बाद मुल्ला ने बादशाह सलामत का लिबास उतारा और सिर्फ ज़ेर जामा यानी अंडरवियर छोड़ दिया। फिर कुछ ऐसी हरकत की कि जैसे बादशाह सलामत को लिबास पहना रहा है। वहाँ खड़े तमाम लोग ये देख रहे थे कि बादशाह सलामत के जिस्म पर कोई लिबास नहीं। खुद बादशाह को भी दिखाई दे रहा था कि वो बेलिबास हैं, लेकिन फिर भी इस डर से नहीं बोल रहे थे कि लोग उन्हें बदकार कहेंगे। बादशाह सलामत उसी हालत में शाही दरबार आए। दरबार में उन्हें सब ने कहा, वाह क्या लिबास है। अब बादशाह को शक हुआ कि शायद वही बदकार है, क्योंकि उन्हें लिबास नज़र नहीं आ रहा। अपने हुजरे में गए और एक कनीज़ से पूछा तो उसने कहा, आपके जिस्म पर वाकई कोई लिबास नहीं है और कोई आपको पागल बना गया है। शहनशाह बहुत शर्मिंदा हुआ और उस मक्कार को ढूंढ लाने का हुक्म दिया, लेकिन मुल्ला वहाँ से गायब हो चुके थे। फिर ऐलान हुआ, अगर वो मक्कार शख्स खुद हाजिर हो जाए तो उसे इनाम दिया जाएगा। मुल्ला ने सुना तो दरबार में हाजिर हुए और कहा, मैं हूँ वो शख्स। और कहा, हुजूर, शरारत करने का आपने खुद ही कहा था कि ऐसी शरारत करो जो आज तक किसी ने ना की हो। मुल्ला की बात सुनकर शहनशाह शर्मिंदा भी हुए और हंस भी पड़े। दोस्तों, तंगो मज़ा से भरपूर ये वाक़यात मुमकिन है पूरी तरह सच्चाई पर मबनी ना हो, मगर ये सब सबक आमोज़ और दानाई की बातें अपने अंदर सबक ज़रूर रखती हैं। दोस्तों, मोटिवेशनल कहानियों और वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले बटन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच। पाक आर्मी और पाकिस्तान जिंदाबाद।